کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ آئندہ سال 30 جون تک لاہور میونسپل کارپوریشن کی گلیوں کو جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ لاہور کی ترقی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ موسم کی بات کریں تو شہر میں اسموگ کی صورتحال حکومت کے بروقت اقدامات نے آلودگی کو خطرناک سطح تک جانے سے روک دیا ہے۔ لاہور میں اس وقت ہوا کی رفتار 0 جبکہ کلین ایئر سسٹم سے ریئل ٹائم ڈیٹا مکمل فعال ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، بزرگ اور سانس کے مریض احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، محکمہ ماحولیات کے اسموگ پیشگی مانیٹرنگ سسٹم کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ آج لاہور میں ہوا کی رفتار جو ہے بالکل 0 ہے، جس کی وجہ سے دن 10 بجے سے 11 بجے کے دوران ہوا کی رفتار 3 سے 7 کلومیٹر ہونے سے آلودگی میں واضح جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائنٹیفک اسموگ مینجمنٹ اور بروقت اقدامات نے اس سال اسموگ کے خطرات جو ہیں وہ کم کیے اور خطرناک سطح سے کم ہی جو ہے وہ AQI رہا ہے۔ عوامی تعاون اور حکومتی اقدامات کے باعث بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور بہتری مزید آتی رہی ہے۔ اسکول اور دیگر سسٹم شٹ ڈاؤن کیے بغیر حاصل کیے جا چکے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ صنعتوں، بٹوں اور کھلے جلاؤ پر زہروں زیرو ٹالرنس ہے اور سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جرمانوں اور سربمہری کا عمل بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس سال حکومتی اقدامات کے باعث اسموگ کے مریضوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور کلین ایئر سسٹم سے ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے مکمل فعال ہے۔ شہریوں کو ہدایت ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ماسک پہنیں اور سانس کے مریضوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ عوامی تعاون کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں عوام جو ہے وہ شامل نہ ہو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام تعاون کریں تاکہ حکومتی اقدامات مزید مؤثر ہوں۔ حکومت اقدامات مزید مؤثر ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن تیز۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3195 قانون شکن گرفتار، 3215 مقدمات درج، 12814 گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشے تھانوں میں بند کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی 3511 گاڑیوں کے چلان بھی کیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن تیز ہو چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3195 قانون شکن گرفتار ہوئے ہیں، 3215 مقدمات درج، جبکہ 12884 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رکشے تھانوں میں بند ہوئے ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی 3511 گاڑیوں کے چلان کیے گئے۔ جیلانی پارک میں گل داودی کی نمائش 4 دسمبر سے شروع ہوگی۔ نمائش 2 ہفتے جاری رہے گی۔ ہارٹیکلچر ماہرین تیاریوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مختلف نرسری سے پھولوں کی جیلانی پارک منتقلی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ MD راجہ منصور کا اس متعلق کہنا تھا، خوبصورت سٹرکچر بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ رواں سال نمائش میں شہریوں کی دلچسپی کے لیے منفرد فیچرز متعارف کروائے جائیں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سے۔ اسے بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، جیلانی پارک میں سالانہ گل داودی نمائش کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ تیاریاں جاری ہیں اور 4 دسمبر سے جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مختلف کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹرکچر بنائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سبز اور سفید رنگ سے پاکستان کا جھنڈا بھی بنایا جائے گا۔ اور بتایا یہ PHA کی جانب سے جا رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ مختلف فیچرز بھی جو ہیں وہ یہاں پر متعارف کروائے جائیں گے۔ مختلف نرسری سے جو ہے وہ یہاں پر پودے منگوا لیے گئے ہیں اور پودوں کو جو ہے وہ خوبصورت انداز میں سجایا جا رہا ہے تاکہ شہری جو ہیں وہ اس گل داودی کی نمائش کو خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں اور یہاں پر آ کر پکچرز بھی بنا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ سالانہ گل داودی کی جو نمائش ہے اس کو شہریوں کے لیے جو ہے وہ بہترین انداز میں پیش کیا جائے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ 4 دسمبر سے جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا جائے گا، تو دور دراز سے جو لاہوریے ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور نمائش کو خوب انجوائے کریں گے۔ جی
आपको बताएं कि वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी एथलीट्स ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एहसास हासिल कर लिया है। आर्मी के ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि हवलदार मकबूल अहमद ने इंफरादी मास्टर्स और इनामुल्लाह ने सीनियर कैटेगरी में मेडल जीता है। तीनों एथलीट्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदान से अच्छी खबर है। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट की शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एजाज हासिल कर लिया। आर्मी के ओलंपियन सदर सिद्दीकी ने मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हवलदार मकबूल अहमद ने इंफरादी मास्टर्स और इनामुल्लाह ने सीनियर कैटेगरी में मेडल जीता। तीनों एथलीट्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। वर्ल्ड फिटनेस चैंपियनशिप के मेंस इवेंट पर 57 और वुमेन्स इवेंट में 18 ममालिक ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड फिटनेस चैंपियनशिप के मुकाबले सऊदी अरब में हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ है। नौजवानों ने जीपीओ चौक को ही ग्राउंड बना लिया है। खिलाड़ियों का कहना है कि पूरा हफ्ता मसरूफ रहने के बाद इतवार का दिन ही मौज मस्ती के लिए बचता है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद उसामा। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून तो सर चढ़ के ही बोलता है, लेकिन लाहौर ये हमेशा कुछ मुनफरिद ही करते हैं। और इसी तरह आज भी जीपीओ चौक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि गली क्रिकेट का एक पुराना रिवाज है, तो आज भी इतवार के दिन को मनाने के लिए मंचलों ने गली क्रिकेट का रुख किया है और जीपीओ चौक में ही विकेट लगा ली है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे मंचले जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं। न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त भी कुछ खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। भाईजान बताइए, आज इतवार का दिन है, आपने कोई ग्राउंड शो नहीं देखा? इधर ही आके विकेट लगा ली। और है कि गवर्नमेंट जो क्रिकेट की ग्राउंड्स हैं वो ख़त्म करती जा रही है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। देखिए, रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं पूरा दिन, थकावट के बाद पूरा वीक जो है वो आप काम के बाद आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक ही होता है कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में जितने भी ग्राउंड थे वो गवर्नमेंट ख़त्म करती जा रही है, इसलिए हमें देखे रोड्स पे खेलना पड़ता है। ये बताएं कि पूरा हफ्ता चूंकि आप मसरूफ रहते हैं, तो इतवार का दिन ऐसा होता है कि आप पूरा दिन आप क्रिकेट ही चलेगी? जी जी, अब पूरा दिन क्रिकेट ही चलेगी। दोस्तों के साथ भी हमें वो एक एक्टिविटी का मौका मिल जाता है। पूरा वीक भी काम की वजह से एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती। आप क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ पे सुबह जब आते हैं तो कितनी मुश्किल होती है और कितने बड़ी तादाद में लोग आते हैं? विकेट लगाने का मसला होता है कि जो पहले आए वही विकेट पे कब्जा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह जब आते हैं हम तो आज तो जिस तरह 4 विकेट्स पहले लगी हुई थी और जगह भी क्योंकि छोटी है, ग्राउंड्स है नहीं और गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही ग्राउंड, इस वजह से फिर हमें रोड्स के ऊपर खेलना पड़ता है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन भी सकती है। लेकिन कोशिश यही होती है कि हम एक अंडर के मतलब एक जो बाउंड्रीज है उसके अंदर खेलें ताकि रोड्स के ऊपर ना जाएं। तो क्या आप आज पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहेगा? और सारे लोग यहाँ काम करते हैं, पूरा हफ्ता मसरूफ रहते हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है। पूरा वीक हम जो है ना वो ऑफिस में जॉब्स वगैरह करते हैं। फिर एक संडे का दिन होता है कि माइंड आपका रिलैक्स होता है, गेट टुगेदर होते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और सारा दिन आज हम क्रिकेट ही खेलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश भी उरूज पर है। उनका यही कहना है कि पूरा हफ्ता चूँकि मसरूफ़ रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस वो चलते रहते हैं, तो पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहने के बाद इतवार का दिन ही बनता है जो मौज मस्ती का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। और इसी दिन इंजॉय करने के लिए आज पूरा दिन क्रिकेट का मैदान ही चलता रहेगा और रन्स लगते रहेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारर का कैंटोन के हसास गिरजाघरों का दौरा, जबकि एसपी कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक किया। गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार और अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं जैन अली से। बताइए जैन। जी बिल्कुल, एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारर ने कैंट डिवीजन के हिसास गिरजाघरों का जो वो दौरा किया है। एसपी कैंट ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी को चेक किया और अलर्ट किया और साथ में को ब्रीफ भी किया। एसपी कैंट ने नौजवानों के हमरा फील्ड में मौजूद थी। इस दौरान चर्चेज इंतजामिया की मशावरत से भरपूर इंतजाम जो है वो किए गए। एसपी कैंट के हवाले से कहना है कि तमाम सरकार अफसरान अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार और अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जो है वो की गई है। इनका मजीद कहना है कि दवाई तकरीबात पर आने वाले शुरा को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। इनका कहना है कि पार्किंग को गिरजाघरों से दूर बनाया गया है और सीसीटीवी कैमरों से जिनकी निगरानी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि मशकूक अपराध, सामान, इतराफ की नकलो हरकत पर कड़ी नजर जो है वो रखी गई है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।